సో రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటే కానీ పక్కన పెట్టేస్తాం. ఓకే, రైట్. యా, so we were discussing about the pulse radar in the previous classes. Much prior to that, we were seeing about the continuous wave radar, FMCW radar, and then in FMCW radar again we saw some slight modification of that, like modulation based continuous wave radar. We have seen two types. One is the FMCW radar and another one was double frequency continuous wave radar. Okay, each had its own advantages and disadvantages. Now let us discuss about the pulse radar. Okay, so as the name suggests, we are going to send the pulses in this particular system, and to send the pulses, how the block diagram looks. Okay, the basic block diagram of pulse radar looks something like this. Because we need to send pulses, that means we are going to send the signal for some time and we are not going to send the signal for some amount of time. Okay, so it is not kind of continuous transmission. We are transmitting for small amount of time, then we will wait for some time for the echo to come. Okay, whether it comes or not, we will wait for some time, then again we will transmit another pulse and go on, so on. So for this operation to happen, we definitely need one pulse modulator, right? And then a power amplifier, because here the amount of energy we have to pump in is supposed to be very large, because we are transmitting only very short pulse. ఈ పల్స్ పంపించేది ఎలా ఉంటుంది, జనరల్లీ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మైక్రో సెకండ్స్. సో మనం పంపించే ఎనర్జీ ఎంతసేపు పంపిస్తున్నాము, జస్ట్ ఫర్ ఏ షార్ట్ స్పాన్, ఒక మైక్రో సెకండ్ 2 మైక్రో సెకండ్స్ అట్లా, అంత తక్కువ టైం మాత్రమే మనం ఎనర్జీ పంపిస్తున్నాం. సో ఆన్ ద యావరేజ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ ట్రాన్స్మిట్ సంథింగ్ లైక్ 100 కిలోవాట్స్ 1 మెగావాట్ అలా పంపకపోతే ద ఓవరాల్ యావరేజ్ ఎనర్జీ విల్ బి మచ్ మచ్ లెస్. అండ్ మనము ఎనర్జీ చాలా తక్కువ పంపించామనుకో ఏమవుతుంది, signal when it goes and hits the target at some distance, we know that the signal strength will fall by 1/r². వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకొక 1/r². సో వెళ్ళి రావాలి అంటే సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ r⁴తో పడిపోతుంది. ఓకే, సో నువ్వు వీక్ సిగ్నల్ పంపిస్తే, నువ్వు ఇట్లా సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోవాట్స్ లేకపోతే మెగావాట్ పంపను తక్కువ పంపిస్తాను అంటే అప్పుడు నీకు వచ్చే సిగ్నల్ చాలా చాలా వీక్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద రిసీవర్ టు ఇంటర్ప్రిట్ వాట్ హ్యాస్ కమ్, వాట్ ఎవర్ ఎకో హ్యాస్ కమ్. ఓకే, సో కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పంపాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ సమ్ పవర్ యాంప్లిఫైయర్. ఓకే, సో దెన్ దిస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఈస్ గివెన్ టు ఎ డూప్లెక్సర్. సో డూప్లెక్సర్ యాజ్ ద నేమ్ సేస్ ఇట్ విల్ డూ డబల్ వర్క్, 2 పనులు చేస్తుంది. డూప్లెక్స్ అంటే డబల్ అని అర్థం జనరల్గా, రైట్? So what is that double means? It will act as a kind of traffic police. Okay, so when the transmitter is transmitting the signal, ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళేటట్టు అది ఛానల్ని ఓపెన్ చేసి పెడుతుంది. సో సిగ్నల్ కెన్ నైస్లీ గో ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ టువర్డ్స్ ద యాంటీనా అండ్ దెన్ గెట్ రేడియేటెడ్ ఇన్ టు ద స్పేస్ ఆర్ ఎయిర్. ఓకే, అండ్ at the same time, so it is giving green light for the transmitter during the transmission interval. Tarvata there is something called rest time. Okay, so let me just draw. Okay, so suppose you are transmitting something like this. Okay, so from here to here, sorry, from here to here. Okay, this is the off time of the transmitter. Okay, or we can call rest time for the transmitter. So during this rest time of the transmitter, okay, this duplexer will give connection from antenna to the receiver, whatever signal is coming. Okay, so that is the way it is giving green signal, so that the person whatever is coming from here will go to this, not to this. Okay, not to this transmitter. Okay, like that. So yeah, now let us just come down slightly. Now one of the major problem in radars is the echoes coming from clutter. So clutter is basically echo which comes from some unwanted things. Okay, especially some natural things like clouds. Okay, big trees, sometimes from the ground also. Okay, and even from ocean waves, these kind of things. Okay,
and generally this clutter will be very strong. As I already told, like for example, if a plane is flying in a hilly region, పర్వత ప్రాంతంలో ఒక విమానం వెళ్తూ ఉంది అనుకుందాం, దాన్ని నువ్వు రాడార్తో చూడడానికి ట్రై చేస్తున్నావు. యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఏరోప్లేన్ యూజింగ్ యువర్ రాడార్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎకో విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్లేన్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద మౌంటైన్స్. ఇప్పుడు మౌంటైన్స్ ఏరియా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఒక ప్లేన్తో కంపేర్ చేస్తే. ఓకే, అండ్ రిఫ్లెక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఏరియా వైజ్ చాలా పెద్దగా ఉంది. సో రాడార్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ దట్ మౌంటైన్ విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యూజ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు సిగ్మా వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నట్టు మౌంటైన్కి సంబంధించి. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, నీకు రాడార్ రేంజ్ ఈక్వేషన్లో నువ్వు చూసుకుంటే, ఓకే, సిగ్మా అనేది న్యూమరేటర్లో ఉంది. సో సిగ్మా ఎక్కువ ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ కూడా చాలా వస్తుంది. అంటే జనరల్ ఇప్పుడు అక్కడ విమానంతో పోల్చుకుంటే నీకు ఆ పర్వతం నుంచి వచ్చే ఎకో చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సో అంత స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్లో విమానం నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ చాలా వీక్ ఉండి నీకు అసలు అది ఉందని గుర్తించలేకపోతావు కూడా బహుశా. ఇది ఎట్లా ఉంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడప్పుడు కొంతమంది బాగా హై సౌండ్లో టేప్ రికార్డర్ ఆన్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం, టేప్ రికార్డర్ చాలా హై సౌండ్లో పెట్టుకున్నారు అనుకుందాం. ఆ టైంలో ఏదో ఒక వేరే చిన్న సౌండ్ అవుతుంది అనుకో, పక్కనే ఇంకొక వేరే సౌండ్ ఏదో అవుతుంది, వేరే బహుశా ఒక గిన్నె కింద పడడం వల్ల, ఒక పాత్ర కింద పడడం వల్ల సమ్ సౌండ్ వచ్చిండొచ్చు. కానీ నువ్వు దాన్ని గుర్తించలేకపోవచ్చు ఈ పెద్ద సౌండ్లో. ఓకే, టేప్ రికార్డర్ చేస్తున్న పెద్ద సౌండ్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేప్ రికార్డర్ పెద్ద సౌండ్లో పెట్టుకున్నారు, బయట ఎవరో వచ్చి మిమ్మల్ని పిలుస్తుంటారు, మీకు వినబడదు కూడా కొన్నిసార్లు. అంటే ఏంటి, ఆ స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్లో ఈ వీక్ సిగ్నల్ గుర్తించలేని పరిస్థితిలో ఉండిపోతుంది అనమాట. సో అలా జరుగుతూ ఉంటుంది రాడార్లో, ఎస్పెషల్లీ ఈ క్లటర్. ఓకే, విచ్ విల్ బి జనరలీ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనము ఎలా గుర్తుపట్టగలుగుతాము, టార్గెట్ కదులుతోంది, అక్కడ ఒక టార్గెట్ ఉంది అన్నదంటే, అక్కడ మనము కాస్త తెలివిగా ఉపయోగించుకుంటాం ఈ డాప్లర్ ఫినామినా అనే దాన్ని. ఓకే, సో బికాస్ ద టార్గెట్ ఈజ్ మూవింగ్ అండ్ ఆ పర్వతం అనేది జనరల్గా కదలదు, రైట్. ఒకప్పుడు పర్వతాలు కూడా ఎగిరేవి అంటారు, ఓకేనా. సో మీరు రామాయణం అలాంటివి చూస్తుంటే అందులో ఉంటుంది, రెక్కలు ఉండేవి పర్వతాలకి, ఎగిరేవి. అంటే అవన్నీ నిజమా కాదు, దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న సినారియోలో ద మౌంటైన్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్ బట్ ద ఏరోప్లేన్ ఈజ్ మూవింగ్, ఓకేనా, రైట్. సో అంటే రిలేటివ్లీ యూ విల్ నాట్ అబ్జర్వ్, అంటే నీ కంటితో నేరుగా నువ్వు పర్వతం కదులుతున్నది అనేది నువ్వు చూడలేవు, రైట్. ఏదో కొద్ది కొద్ది కదలికలు ఉంటాయేమో, దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మరి ఎట్లా కనిపెడతాం అన్నది క్వశ్చన్. ఓకే, సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై దట్. ఓకే, సో జస్ట్ లెట్ us have a very quick reading. ఓకే, డాప్లర్ వల్ల క్లట్టర్ని, లెట్ us read this. డాప్లర్ వల్ల క్లట్టర్ని మూవింగ్ టార్గెట్ నుంచి వేరుగా గుర్తించవచ్చు. ఓకే, సో we have already again discussed there are two types of radars in pulse radar itself. Okay, one is the moving target indicator. మూవింగ్ టార్గెట్ ఇండికేటర్ అని ఒకటి ఉంది, పల్స్ డాప్లర్ రాడార్ అని ఇంకోటి ఉంది, రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో మనము ఈ డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను ఇప్పుడు. ఓకేనా, మూవింగ్ టార్గెట్ ఇండికేటర్ రాడార్కి, పల్స్ డాప్లర్ రాడార్కి నేను డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను. సో మీరు కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఐ విల్ స్టార్ట్ టైపింగ్ నౌ. ఓకే, సో నేనేం చేస్తానంటే ఒక కొత్త ఫ్రెష్ పేజ్ తీసుకుంటాను. లెట్ మీ టేక్ వన్ ఫ్రెష్ పేజ్, జస్ట్ లెట్ మీ టేక్ వన్ MS ఆఫీస్ ఫైల్. ఓకే, వచ్చింది ఇక్కడ. సో నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తుంటాను, ఒక 5 నిమిషాలు టైప్ చేస్తూనే ఉంటాను, మీరు కూడా రాసుకుంటూ ఉండండి పాయింట్స్. సో ఓకే, సో లెట్ us క్రియేట్ వన్ టేబుల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. బెటర్ ఒక టేబుల్ తయారు చేద్దాం. ఇన్సర్ట్ ఏ టేబుల్ సింప్లీ లైక్ దిస్. ఓకే, 2 కాలమ్స్, లెట్ మీ పుట్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ టైప్ చేద్దాం మనము. ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, MTI రాడార్. ఒక హెడ్డింగ్ MTI రాడార్ అని పెట్టుకోండి. లెట్ us సే MTI రాడార్. ఇంకో దగ్గర నేను సైజ్ పెంచుతాను, కంగారు పడకు, పల్స్ డాప్లర్ రాడార్. పల్స్ డాప్లర్ రాడార్. ఓకే, సైజ్ కొంచెం పెంచుతున్నా, కంగారు పడకూడదు, రైట్. ఓకే, సో లెట్ us రైట్ ద డిఫరెన్సెస్. మీరు స్కూల్లో రాసి ఉంటారు బహుశా ఇలా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి లెట్ us హ్యావ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకేనా, కంపేరింగ్ అనమాట రెండింటిని. ఓకేనా, సో దిస్ యూజెస్
Okay, generally low PRF, low PRF అంటే low pulse repetition frequency. ఓకేనా? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లెస్ దాన్ 4 kHz. ఓకేనా? సో పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ హౌ మెనీ పల్సెస్ పర్ సెకండ్ పంపిస్తారు అంటే లెస్ దాన్ 4 kHz జనరల్గా. ఓకే, జనరల్లీ హై పిఆర్ఎఫ్, ఇక్కడ జనరల్లీ హై పిఆర్ఎఫ్తో ఆపరేట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఎలా ఉంటుంది జనరల్గా అంటే గ్రేటర్ దాన్, ఓకే, యూ మే సీ లైక్ దిస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? జనరల్గా. సో దీనివల్ల లాభం ఏంటయ్యా అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ గుడ్ రేంజ్ రెజల్యూషన్. ఓకే, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ గుడ్ రేంజ్ రెజల్యూషన్. ఎందుకు అంటే నేను మీకు చెప్పాను ఒకసారి లాస్ట్ క్లాస్లో. ఒకసారి మనం ఆలోచించుకుంటే ఇక్కడ పల్సెస్ ఒకటి పంపిన తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ టైం ఇస్తున్నావు. సి కంపేర్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్లో ఏంటి పల్సెస్ చాలా తొందర పంపించేస్తున్నట్టు. లో పిఆర్ఎఫ్ అంటే ఒక పల్స్ పంపించినాక నువ్వు కొంత గ్యాప్ ఇస్తున్నావు, 2 చోట్ల గ్యాప్ ఇస్తున్నావు. ఎడం వైపు గ్యాప్ ఇస్తున్నావు, కుడి వైపు కూడా గ్యాప్ ఇస్తున్నావు. కాకపోతే ఎడం వైపు కొంచెం ఎక్కువ గ్యాప్ ఇస్తున్నావు అనమాట. లో పిఆర్ఎఫ్ అంటే ఒక పల్స్కి మధ్యలో కాస్త ఎక్కువ టైం మనం గ్యాప్ ఇస్తున్నాం అని అర్థం. సో అలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ క్యాన్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్, సో యూ క్యాన్ గెట్ ఎ మోర్ అక్యురేట్ కైండ్ ఆఫ్ రేంజ్. ఓకేనా? రైట్. బట్ బేసికల్లీ అక్యురేట్ రేంజ్ రావాలి అంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పల్స్ విడ్త్. ఓకే, సి ఇట్ డజంట్ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్ ఆన్ ద పిఆర్ఎఫ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి మంచి రేంజ్ రెజల్యూషన్ రావాలనుకోండి అంటే 2 టార్గెట్స్ బాగా దగ్గరకు ఉన్నాయనుకో, అవి 2 లాగా గుర్తించగలగాలి. కొన్నిసార్లు మరీ దగ్గరకు ఉన్న దగ్గరకు ఉంటే ఆ రెండింటిని మనం సింగిల్గా చూస్తూ ఉంటాం, సింగిల్గా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? అలా కాకుండా 2 కనుక ఉంటే 2 ఇవి వేరు అని గుర్తించగలగాలి అంటే ఓకే, దట్ రిక్వైర్స్ వెరీ స్మాల్ పల్స్ విడ్త్. ఓకేనా? సో పల్స్ విడ్త్ జనరలీ డిసైడ్స్ ద రేంజ్ రెజల్యూషన్. ఓకే, yeah, okay. So another, so here this thing, when it comes to this, okay, it provides better velocity discrimination. Okay, this provides better velocity discrimination. Okay, సో అంటే వెలాసిటీలో తేడాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇది బాగా గుర్తుపట్టగలుగుతుంది. రైట్, బికాస్ ఈచ్ వెలాసిటీ విల్ గివ్ ఏ డిఫరెంట్ డాప్లర్. సి మనం ఇది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈచ్ వెలాసిటీ, ఇప్పుడు రెండు టార్గెట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఓకే, 2 టార్గెట్స్ ఉన్నాయనుకో, ఒక టార్గెట్ ఒక వెలాసిటీతో వెళ్తుంది, ఇంకో టార్గెట్ ఇంకో వెలాసిటీతో వెళ్తుంది అనుకో. దెన్ వెలాసిటీ మారుతూ ఉంటే అది ప్రొడ్యూస్ చేసే డాప్లర్ షిఫ్ట్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. రైట్, ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ బెటర్ వెలాసిటీ డిస్క్రిమినేషన్. అట్లాగే క్లటర్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఒక టార్గెట్ ఒక క్లటర్ ఉందనుకో, అంటే ఒక మూవింగ్ టార్గెట్ ఒక కదలని టార్గెట్ ఉందనుకో, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీకు మూవింగ్ టార్గెట్ నుంచి వచ్చే డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేరేగా ఉంటుంది, క్లటర్ నుంచి డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏం రాదు, అది కదలట్లేదు అనుకున్నాం కాబట్టి. రైట్, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇది ప్రాపర్గా చేయగలుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఎస్పెషల్లీ మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా. ఓకేనా? ఒక్కొక్క దాని వెలాసిటీ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటే వాటి నుంచి వచ్చే డాప్లర్ షిఫ్ట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఓకే, సో హియర్ generally what we use is it uses magnetron oscillator as source. జనరల్గా మనం ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్రాన్ ఆసిలేటర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, బట్ ఇక్కడ జనరలీ దిస్ uses klystron. Okay, this uses generally klystron as source. Okay, that is one more difference. Okay, this generally uses delay line cancellors, and this uses
range gated Doppler filters. Okay, so anyhow we will discuss all these points as we go along. Okay, some as of now if you don't understand some points, what is this, what is that, don't worry too much now. As we go along we will understand what these are. Okay, so yeah, so these are some of the differences. You can take a screenshot and you can even note down there. Okay, yeah, some more are there. We can add the points afterwards later on. Okay, you yourself can add some more points. Okay, fine, you can see any textbook. Okay, right, so let me just go back over here. Just let me tell you the reference book also. See these points. See, నేను మీకు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు రెండు మూడు బుక్స్ అయినా చూస్తూ ఉంటాను జనరల్గా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఏ బుక్ కాల్డ్ మైక్రోవేవ్ అండ్ రాడార్ ఇంజనీరింగ్. సో బుక్ పేరు కూడా ఇక్కడ రాస్తా అనమాట. ఓకేనా, సో రెఫరెన్స్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బేసికలీ మైక్రోవేవ్ అండ్ రాడార్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, ఇది పియర్సన్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, పియర్సన్ ఎడ్యుకేషన్ పబ్లికేషన్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఆథర్స్ వచ్చేసి భూషణ్ రావు. ఓకే, భూషణ్ రావు. ఓకే, రైట్. ఓకే, సరేనా, రైట్. సో లెట్ మీ జస్ట్ come to this slides kind of thing. Yeah, so yeah, let us just have this. If you have a high speed target, then generally use pulse Doppler radar. If you have a slow speed target, use MTA radar. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇది తీసుకెళ్ళి అక్కడ డిఫరెన్సెస్లో రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు ఆ పాయింట్, అలా అనమాట. ఓకేనా, సో just someone is waiting, I think. 1 minute, let me just go and see. Yeah, okay. Hello, Padmanabha. Hello, hello, Padmanabha. Hello, Padmanabha. Hello, hello, Padmanabha. సి ఇప్పుడు నువ్వు చాలాసేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నావా? నాకు తెలియదు కదా మీరు వెయిట్ చేస్తున్నట్టు. నేను టైంకి క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకొని నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా. సరే సరే, సి నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇప్పుడు నువ్వు చాలాసేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నావా? ఇప్పుడే వచ్చావా? 5 minutes. సి మరి నాకు అప్పుడు ఫోన్ చేసి చెప్పాలి కదా. సి నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మీరు నాకు కనబడరు, మీరు ఉన్నారా లేరా అని నేను చూస్తూ కూర్చొని, ఇంకా అర్థమవుతుందా? నువ్వు వెయిట్ చేస్తున్నావని నాకు తెలీదు, నేను క్లాస్ చెప్పడంలో నిమగ్నమై ఉన్నా. అర్థమవుతుందా? సో మీరు నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఫోన్ చేసి. మీరు అట్లా వెయిట్ చేస్తుంటే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? అర్థమవుతుందా? మీరు టైంకి వచ్చారనుకో నో ప్రాబ్లం. మీరు లేట్గా జాయిన్ అవుతుంటే నాకు తెలియదు అది మీరు అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎక్కడో అని. సరేనా? సో అలాంటప్పుడు మీరు ఫోన్ చేసినా చెప్పండి, అట్లీస్ట్ వెయిట్ చేస్తున్నాను అడ్మిట్ చేయండి అని. లేకపోతే నాకు తెలియదు అనమాట. అనుకోకుండా నేను ఈ విండో ఇప్పుడు మీ పార్టిసిపెంట్స్ లిస్ట్ వేరే వేరేగా ఉంటుంది. నేను అనుకోకుండా అటువైపు చూసాను అనుకో, అప్పుడు కనబడుతుంది నాకు, ఓ ఎవరో వెయిట్ చేస్తున్నారు అని. ఓకేనా, సో దట్స్ ద థింగ్. సో అలాంటప్పుడు నీ దగ్గర ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కదా, అలాంటప్పుడు కనీసం ఫోన్ చేసానే చెప్పాలి మీరు, నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను అని. సరే అయితే ఓకే. సో ఓకే, సో వీ వర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ MTA radar and pulse Doppler radar. ఓకే, సో just ఇప్పుడే జాయిన్ అవ్వండి. let us just repeat this. Okay, this uses generally low PRF and this uses high PRF. So low PRF means you can think of something like this, less than 4 kilohertz here, and in this scenario it is about more than 100 kilohertz. Typical values, okay na, need not always be exactly this. Okay, right. And this provides generally good range resolution, while this provides better velocity discrimination. Okay, here we generally use magnetron as the oscillator in the MTA radar, but in the pulse radar we generally use klystron kind of thing. And here we generally use the delay line cancellers, while we use something called range gated Doppler filters here. Okay, సో ఈ పాయింట్స్ని ఎక్కడ తెచ్చాను అంటే ఈ పర్టికులర్ బుక్. ఓకే, బుక్ పేరు ఇక్కడ ఇచ్చాను చూసుకో, మైక్రో అండ్ రాడార్ ఇంజనీరింగ్, ఆథర్ పేరు భూషణ్ రావు. ఓకే, పియర్సన్ ఎడ్యుకేషన్ పబ్లికేషన్స్. ఓకేనా,
సో మీరు దీన్ని జస్ట్ ఒక స్క్రీన్ షాట్ లాగా తీసేసుకోవచ్చు. నేను ప్రతిసారి గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉండకూడదు, మీకు అవసరం అనిపించినప్పుడు మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, సో జస్ట్ లెట్ మీ ఒక నిమిషం, let me close this. Okay, so let us go to the slides now. Yeah, let me open the new slide. Yeah, and one more thing, you can see this also, magnetron used for continuous wave radar and pulse transmitters. Okay, magnetron is used for both continuous wave and also pulse transmitters generally, right? So thing is, there are some problems with by using the magnetron. What are the problem is, just as you can see here on the right side, oka nimisham ikkada undi idi. Okay, yeah, you can see here RF oscillators, especially the magnetrons, the phase is not stable. Okay, ఇందులో మ్యాగ్నెట్రాన్స్ వాడితే హై పవర్ వస్తుంది మనకి. పల్స్ రాడార్ అంటే హై పవర్ కావాలి, సో మ్యాగ్నెట్రాన్స్ యూజ్ చేస్తాం జనరల్. బట్ మ్యాగ్నెట్రాన్స్లో ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటా ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ ఫేజ్ ఈజ్ నాట్ స్టేబుల్. ఓకేనా, ఫేజ్ ఈజ్ నాట్ స్టేబుల్. సో దట్ ఈజ్ లైక్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డ్రాబ్యాక్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఫేజ్ ఈజ్ నాట్ ప్రిసైజ్లీ నోన్, దెన్ దేర్ క్యాన్ బి ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్. ఇప్పుడు మనకి వచ్చిన సిగ్నల్లో ఫేజ్ కరెక్ట్గా మనం కనుక్కోలేకపోతే, ఆ ఫేజ్ డిఫరెన్సెస్ మనం కనుక్కోలేకపోతే, మనం చేసే మెజర్మెంట్లో దేర్ విల్ బి సమ్ ఎర్రర్స్, రైట్? సో దట్స్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో హౌ డు యూ ఓవర్కమ్ దట్ we will have to see, right? So let us just see, someone is waiting again in the as a participant. Two participants. Okay, మీరు ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నారో ఇప్పుడే వచ్చారో నాకు తెలియదండి. మరి ఇప్పుడు ఇద్దరు కొత్తగా వచ్చారు, సో మరి మీరు ఇప్పుడు నుంచి చాలాసేపటి నుంచి వెయిటింగ్లో ఉన్నారో ఇప్పుడు వచ్చారో నాకు తెలీదు. సరే, సో లెట్ us just continue. We will go to the next slide, right? Don't save this one. Yeah, okay. So next thing was, we saw the how the MTA radar generally looks. Okay, so generally this is how the block diagram will be. Okay, so what are the basic components? How do we remember this? Ante chala easy ne. Okay, I will try to show you by drawing. Is there anyone else waiting? No one is waiting. Okay, sir, fine. So ఇది ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అన్నదానికి I will tell you one simple way. Just a minute, let me draw it. ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ప్రత్యేకంగా గీద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ గీసి చూపిస్తాను అండ్ యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్. ఓకే, సో మనకి తెలిసినవి ఫస్ట్ రాసేసుకుందాం. ఒక యాంటీనా కావాలి, రైట్? ఓకే, పెట్టేసి నెక్స్ట్ యాంటీనాకి ఫస్ట్ ఇది పల్స్ సంబంధించిన రాడార్ కదా, సో పల్స్ రాడార్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీ ఒక డూప్లెక్సర్ కావాలి. సో ఒక డూప్లెక్సర్ పెట్టేసి, ఓకే. దెన్ ఇప్పుడు డూప్లెక్సర్కి ఇచ్చే ముందు, సో ఇది డూప్లెక్సర్, ఏం లేదు, నేను ఇక్కడ ఉన్న డయాగ్రామ్ మళ్ళీ గీస్తున్నా, కాకపోతే ఆ ఈచ్ బ్లాక్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నదాన్ని మనం అంటే ఎగ్జామ్లో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు చాలా డయాగ్రామ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, సో అందుకోసము ఇప్పటికిప్పుడు మళ్ళీ గీస్తూ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఈచ్ బ్లాక్ ఈజ్ కమింగ్. అక్కడ ప్రతి బ్లాక్ ఎందుకు వస్తుంది మనకు తెలుసు అనుకో, కారణం తెలిసినప్పుడు మర్చిపోము కదా, కారణం తెలియకపోతే మర్చిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి, రైట్? సో మనం సిగ్నల్ రేడియేట్ చేయాలి ఫైనల్గా స్పేస్లోకి అనుకుంటే, ఎయిర్ ఆర్ స్పేస్లోకి మనకు యాంటీనా కావాలి. ఫస్ట్ యాంటీనా పెట్టేసుకున్నాం. మరి మనకి ట్రాన్స్మిటర్ని రిసీవర్ని వేరు చేయాలి. ఒకటే యాంటీనా వాడుతున్నాం అనుకున్నప్పుడు, కొద్దిసేపు ట్రాన్స్మిటర్ని కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కొద్దిసేపు రిసీవర్ని కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మధ్యలో నీకు ఒక ట్రాఫిక్ పోలీస్ లాగా అవసరము. వాళ్ళ పేరు ఏంటయ్యా అంటే డూప్లెక్సర్. సో డూప్లెక్సర్ పెట్టేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు నువ్వు పంపించాల్సిన పవర్ ఎలా ఉంటుంది, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెగావాట్లలో ఉంటుంది అనుకున్నాం, రైట్? సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోవాట్స్ అన్నా ఉంటుంది, మెగావాట్స్ అన్నా ఉంటుంది అనుకున్నాం, రైట్? సో అలా ఉండాలి అంటే మరి నీకు తప్పకుండా పవర్ యాంప్లిఫైర్ ఉండాల్సిందే. ఓకేనా? సో పవర్ యాంప్లిఫైర్ ఉండాలి. ఎందుకు పవర్ యాంప్లిఫైర్? బికాస్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ సిగ్నల్, రైట్? యా, సో పవర్ యాంప్లిఫైర్ కావాలి. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, అసలు ఇది బేసిక్గా పల్స్ రాడార్ అన్నావు. పల్స్ రాడార్ అన్నావు అంటే కంపల్సరీగా యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ మాడ్యులేషన్. అంటే ఏంటి, you have to on the system for some time, off the system for some time. So you have to do some modulation.
సో మాడ్యులేషన్ చేయాలంటే నీకు మళ్ళీ ఒక మాడ్యులేటర్ అనే డబ్బా కావాలి. సో పల్స్ మాడ్యులేటర్ అనే బాక్స్ గీస్తున్నాం. ఓకే, సో పల్స్ మాడ్యులేటర్ అనే డబ్బా నీకు అవసరం. జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ మళ్ళీ గీస్తున్నా అంతే. ప్రతి బ్లాక్ ఎందుకు ఉంది అన్నది చెప్పుకుంటూ గీస్తున్నాం. సో మర్చిపోయే అవకాశం ఉండదు ఇంకా. ఓకే, తర్వాత ఇంకొక సో ఇది పల్స్ మాడ్యులేటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి మరి ఎప్పుడు ఆన్ అవ్వాలి ఎప్పుడు ఆఫ్ అవ్వాలి ఎవరు చెప్తారు? సో చెప్పాలి అంటే సంథింగ్ లైక్ ఒక టైమింగ్ సర్క్యూట్ లాగా ఉండాలి, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టైమింగ్ సర్క్యూట్. ఓకేనా, ఆర్ విచ్ విల్ టెల్ హస్ విచ్ విల్ గివ్ ఎ ట్రిగ్గర్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఒక ట్రిగ్గర్ పెడుతున్నాం, ట్రిగ్గర్ జనరేటర్. ఓకే, టీజీ. సో ఈ ట్రిగ్గర్ జనరేటర్ విల్ గివ్ యూ వెన్ టు ఆన్ ద సిస్టమ్, వెన్ టు ఆఫ్ ద సిస్టమ్. రైట్. ఓకే, సో అందుకని ఈ బ్లాక్ వచ్చింది. ఓకే, 1 minute, let me just minimize this slightly. ఓకే, సో అందుకని మనకి ట్రిగ్గర్ జనరేటర్ వచ్చింది. నౌ వి ఆల్సో సా సంథింగ్. మనం ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాం, అసలు మ్యాగ్నెట్రాన్ అనేది హై పవర్ జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనుకున్నాం. కాకపోతే మ్యాగ్నెట్రాన్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉందని కూడా చూసాము. ఏంటది? మనకి ఇట్ వోంట్ గివ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్టేబుల్ ఫేజ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, స్టేబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, స్టేబుల్ ఫేజ్ అది ఇవ్వదు. ఓకే, హై పవర్ ఇస్తుంది కానీ అందులో డ్రాబ్యాక్ ఇది అనమాట, అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది. రైట్. సో మనము ఏం చేయదలుచుకున్నాము, వీ వాంట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫేజ్ థింగ్స్ టు బి ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్టేబుల్ సో దట్ వీ క్యాన్ గెట్ సమ్ ప్రాపర్ మెజర్మెంట్. ఇప్పుడు స్టేబుల్గా లేదనుకో, మనం మెజర్మెంట్ చేసినప్పుడు మనము ఖచ్చితంగా ఇది ఇంత అని చెప్పడం కుదరదు, ఎందుకంటే స్టేబుల్గా ఉండదు. రైట్. ఓకే, సో మనకి ఒక స్టేబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అవసరం. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము, యూ హ్యావ్ 2 blocks నౌ. వన్ ఈస్ ద యాక్చువల్ మ్యాగ్నెట్రాన్ ఆర్ క్లైస్ట్రాన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఆర్ఎఫ్ ఆసిలేటర్. ఓకే, ఆర్ఎఫ్ ఆసిలేటర్ ఇది ఉంది కదా, అది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ F0. ఓకే, ఎఫ్సి. కోహో అన్నావు కదా, కోహో అంటే కోహరెంట్ ఆసిలేటర్ అంటాము. సో కో అన్నావు కాబట్టి ఇక్కడ సి అని రాసుకున్నావు, ఎఫ్సి అని రాసుకున్నావు. సో దట్ ఈస్ generated from this particular thing. Okay, now because this is not a stable frequency, what we have to do, we have to make it stable. So దాన్ని స్టేబుల్ చేయడానికి ఏం చేస్తావంటే, you will add one more block which is called stallo, which is nothing but a stable oscillator. Okay, so stallo అంటే stable oscillator. So this is going to give you some other frequency called FL. ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ఎల్ని ఎఫ్సిని మిక్స్ చేసేసి ఇన్ ఏ మిక్సర్. ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎల్. అయితే ఇక్కడ వీఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ లాకింగ్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ఏ ట్రిగ్గర్ పల్స్. సో ఈ ట్రిగ్గర్ ఇక్కడ కూడా ఎందుకు కనెక్షన్ ఇస్తున్నాము అంటే, వై వీఆర్ గివింగ్ దిస్ కనెక్షన్ హియర్ ఆల్సో మీన్స్, ఎప్పుడెప్పుడైతే ఇక్కడ ఇది పల్స్ ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ దీనికి మాడ్యులేటర్కి సిగ్నల్ ఇస్తుందో ఆన్ కావాలి ఆఫ్ కావాలి అని ఎప్పుడైతే దీనికి చెప్తుందో, అదే టైంలో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఈస్ గోయింగ్ దిస్ సైడ్ ఆల్సో. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇది ఆన్ చేయమని చెప్పిందో అదే టైంలో ఇక్కడ కూడా వెళ్ళి దీన్ని ఆన్ చేస్తోంది ఇక్కడ మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ని. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దెర్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సింక్రొనైజేషన్. అలా చేయడం వల్ల ఒకే సమయంలో దీన్ని అలాగే దీన్ని కూడా ఆన్ చేయడం వల్ల, లేకపోతే ఒకే సమయంలో దీన్ని ఆఫ్ చేయడం వల్ల, రెండింటిని ఆన్ ఆఫ్ ఒకే టైంలో చేయడం వల్ల దెర్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సింక్రొనైజేషన్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇట్ విల్ produce this FC plus FL. Okay, so that FC plus FL signal is getting propagated from this transmitting antenna. So FC plus FL అనే సిగ్నల్ బయటికి వెళ్తుంది. ఓకే, now coming to the receiver side, ఒకసారి I will enlarge this diagram slightly. Okay, so coming to the receiver side. Okay, ఇప్పుడు రిసీవర్ సైడ్ ఏమొస్తుంది, ఎఫ్ఎల్ ప్లస్ ఎఫ్సి ఆల్రెడీ మనం పంపించాం కాబట్టి అది వస్తుంది. ఇంకా అదనంగా టార్గెట్ కనుక కదులుతూ ఉంటే నీకు డాప్లర్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎఫ్డి వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ గెటింగ్ పాస్డ్ త్రూ దిస్ డూప్లెక్సర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద రిసీవర్ బ్లాక్. సో ఇదంతా మనకి రిసీవర్ బ్లాక్ అన్నమాట ఇక్కడంతా. ఓకే, సో ఇందులో ఏం జరుగుతోంది అంటే, టు ద మిక్సర్ మనము ఆ స్టాలో నుంచి ఒక కనెక్షన్ తీసుకున్నాం. స్టాలో నుంచి వీఆర్ టేకింగ్ ఎ కనెక్షన్ FL. సో ఇక్కడ మిక్స్ అయినప్పుడు ఈ FL పార్ట్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్ ఆఫ్. ఓకే, దట్ ఈస్ గెటింగ్ ఫిల్టర్డ్ ఆఫ్, అది ఫిల్టర్ చేసేస్తాము. ఇంకా దెన్ వాట్ రిమైన్స్ ఈస్ దిస్ FC ప్లస్ FD ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD. ఓకే,
డిపెండింగ్ ఆన్ టార్గెట్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ ఆర్ రిసీడింగ్. దగ్గరకు వస్తుంటే ప్లస్, దూరం వెళ్తుంటే మైనస్. ఓకే, మళ్ళీ వీఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ ఇట్ త్రూ అనదర్ మిక్సర్. ఓకే, వేర్ వీఆర్ గివింగ్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ ద కోహో. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, కోహో నుంచి కనెక్షన్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఎఫ్సి ఈజ్ కమింగ్ యాజ్ ఇన్పుట్. ఓకేనా, ఇక్కడ కనెక్షన్ లేదు, ఈ కనెక్షన్ లేదు. లెట్ మీ ఎరేజ్ దట్, అది తుడిపేస్తాను, బెస్ట్ తుడిపేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ కనెక్షన్ లేదబ్బా. రైట్ రైట్. ఓకే, సో okay, so in the mixer now this fc plus or minus fd will get mixed with this fc signal. సో ఓవరాల్ గా మనకు వచ్చేది fd అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డాప్లర్ షిఫ్ట్. ఓకే, సో ఈ డాప్లర్ షిఫ్ట్ అనేది మనం గుర్తుపట్టగలిగితే దెన్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద డిజైర్డ్ థింగ్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఇప్పుడు we will do kind of phase differences. Okay na, so let us just assume these are the signals which we are transmitting. Okay, okay, v1 sin 2 pi f1t plus phi naught అనేది 1 minute ఎవరో. Okay, right, yeah. So let us assume this the RF signal is v1 sin 2 pi f1t plus phi and reference signal ఏమో v2 sin 2 pi f1t. Okay, since the phase at the start of every pulse is 0. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు నువ్వు 5 రాయలేదు అంటే let us assume that at the start of the pulse, అంటే పల్స్ స్టార్ట్ చేసే మొమెంట్ లో అది 5 అనేది let us assume that to be 0. Okay, so if you consider these two things, okay, so if you consider these are the two signals which we are giving to this. Okay, ఈ రెండు సిగ్నల్స్ కనుక ఉన్నాయి అనుకుంటే దెన్ మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది? సో మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ అంటే నథింగ్ బట్ IF యాంప్లిఫైర్. ఓకే, సో IF యాంప్లిఫైర్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది v1 v2 అనుకున్నావు కదా, యూ మే గెట్ సమ్ v3. ఓకే, సమ్ యాంప్లిట్యూడ్. మనకి ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ కన్నా ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏమేమి అవుతున్నాయి, ఫేజెస్ ఏమేమి అవుతున్నాయి అన్న దాని మీద ఎక్కువ పట్టింపు ఉంటుంది ఈ లెక్కలో. ఓకే, యాంప్లిట్యూడ్ ఆల్సో ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్, బట్ దానికన్నా ఎక్కువ వీఆర్ వరీడ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ పార్ట్ అండ్ ద ఫేజ్ పార్ట్. ఓకే, సో ఈ పంపించిన సిగ్నల్స్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఓకే ఓకే, సో వీఆర్ గెటింగ్ f1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ fd. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మూవింగ్ టార్గెట్ కదులుతుండడం వల్ల ఇది వచ్చింది. తర్వాత ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆల్రెడీ టోల్డ్ సెవెరల్ టైమ్స్, చూడగానే గుర్తుపట్టగలగాలి ఇది ఎందుకు వచ్చింది. అసలు వేవ్ ప్రయాణం చేస్తోంది, వేవ్ ప్రయాణం చేసింది మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది. సో 2r అనే డిస్టెన్స్ ప్రయాణం చేస్తోంది. 2r అనే డిస్టెన్స్ ప్రయాణం చేసినప్పుడు కొంత టైం డిలే జరుగుతుంది. ఎంత టైము? 2r/c. ఇంత టైం గ్యాప్ ఉంటుంది. వెళ్ళిన సిగ్నల్కి వచ్చిన సిగ్నల్కి ఇంత టైం గ్యాప్ ఉంటుంది. అంటే సిగ్నల్ పంపించామనుకో, పంపించినాక ఇంత టైం గ్యాప్ తర్వాత అది మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. సో ఇది టైం అనుకుందాం. సో వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై. మనకు మామూలుగా ఎలా ఉంటుంది ఈక్వేషన్? 2π ఓకే ft ఇలా ఉంటుంది జనరల్గా ఈక్వేషన్, రైట్? ఇప్పుడు టైం అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ టైం ఈజ్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, అది ఇక్కడ పెట్టు. సో పెడితే నీకు ఏమొస్తుంది? ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ దిస్ మచ్, 4πfr/c లాగా వస్తుంది. ఓకే ఓకే, సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వై ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమింగ్ లైక్ దిస్. సరే, సో బేసిక్గా ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఏమున్నాయి? యూ హ్యావ్ దిస్ సిగ్నల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఇది మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ అన్నాము, సరేనా? సో ఒకసారి నువ్వు ఇక్కడ చూసుకో, అంటే ఈ అవుట్పుట్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేది. సో ఈ మిక్సర్లో వచ్చే సిగ్నల్ ఏంటి? v3. సో ఈ సిగ్నల్ v3. ఓకే, మౌస్ కదిలిస్తున్న దగ్గర చూడండి v3. లెట్ మీ జస్ట్ టేక్ కలర్ మారుస్తాను సో దట్ యూ మే బి ఈజీలీ ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వస్తున్నది, లెట్ మీ టేక్ సమ్ స్టిక్కర్ వన్. ఓకే రైట్, యా ఓకే, లెట్ మీ టేక్ దిస్. యా, ఇప్పుడు గమనించండి జాగ్రత్తగా. ఇగో ఇక్కడ వచ్చే సిగ్నల్ v3 మీకు. ఓకే, ఆ v3 సైన్ అంతా ఉంది కదా, ఇది. ఓకే, ఇది వచ్చింది. దాన్ని నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఓకే రైట్, ఓకే, దట్ ఈస్ ద సిగ్నల్ యూ గాట్. ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సిగ్నల్ టు ఫేజ్ డిటెక్టర్. సో ఫేజ్ డిటెక్టర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ యాజ్ రెఫరెన్స్, రైట్? ఇప్పుడు ఇది రెఫరెన్స్ సిగ్నల్ కదా, సో యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఈ రెండింటి మధ్య యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్.
సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ F1 పార్ట్ వరకు ఫిల్టర్ అవుట్ అయిపోతుంది. F1 పార్ట్ ఫిల్టర్ అవుట్ అయిపోతుంది, మిగిలిన పార్ట్ మనకు వచ్చింది. సో మిగిలిన పార్ట్ ఏంటి అంటే FDT అది ఉంది కదా, అది వచ్చింది. సో 2π FDT వచ్చింది, ఇంకా ఇది వచ్చింది. ఓకే, లైక్ దట్. సో ఫర్ స్టేషనరీ టార్గెట్ V difference is not a function of time. ఓకే, ఫర్ మూవింగ్ టార్గెట్ V difference is a function of time. అంతే కదా. ఫర్ ఏ స్టేషనరీ టార్గెట్, కదలిక లేని టార్గెట్ ఉన్నప్పుడు V difference అని ఏదైతే మనం చేస్తామో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. అది టైం మీద ఆధారపడి ఉండదు, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒకేలాగా వస్తూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఒకే రకమైన ఆన్సర్ వస్తూ ఉంటుంది కదలిక లేని టార్గెట్ అయితే. అదే కదులుతున్న టార్గెట్ అయితే ప్రతిసారి డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్. సరే, ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫేజెస్ సంబంధించిన బొమ్మ, ఫేజ్ డిఫరెన్స్, ఫేజ్ డిటెక్టర్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో, ఫేజ్ డిటెక్టర్ అవుట్పుట్ని లెటర్స్ డ్రా యాజ్ ఎ గ్రాఫ్. మనకి ఫైనల్గా ఇండికేటర్లో చూపిస్తాం, రైట్. ఫైనల్గా మనము ఇండికేటర్లో చూపిస్తాం. సో ఇండికేటర్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉన్నాయి కదా, దిస్ థింగ్స్ కరస్పాండ్ టు క్లటర్, ఇది క్లటర్ అన్నట్టు. ఇలా ఎక్కడైతే వచ్చిందో, ఓకే, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ కరస్పాండ్ టు ద యాక్చువల్ టార్గెట్. ఓకే, సో just let us remove this 1 minute. Okay, yeah, so just a minute, let me close this slide, let us go to the next slide. Don't save all this. Yeah, let us go to the next slide. Yeah, okay, సరే, let us see this kind of simple calculations. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనాలిసిస్ కూడా. Pulse radar block diagram has MTI filter in it. So this helps in detecting the clutter or filtering out the clutter. Okay, pulse radar block diagram లో MTI filter అనేది ఉంది, and this helps in detecting and also filtering out the clutter. Okay, సో ఇప్పుడు V difference అనే సిగ్నల్ ఏంటి చూస్తున్నాం. V difference అనే సిగ్నల్ ఇలా వచ్చింది, మనం ఆల్రెడీ పాత స్లైడ్లో రాసుకున్నాం కదా. సో సేమ్ థింగ్ ఐ హావ్ రిటన్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు వాట్ వి విల్ డూ ఈస్, దీన్ని మనము ఒక డిలే లైన్ క్యాన్సిలర్ అనే దానికి ఇస్తాం, ఒక డిలే లైన్ క్యాన్సిలర్ అనే దానికి ఇస్తాం. ఓకే, లెట్ us see వాట్ ఈస్ దట్. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. జనరల్గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుకుంటే ఇట్స్ ఏ కంపల్సరీ క్వశ్చన్. ఓకేనా, అంటే ఎగ్జామ్లో అడుగుతారని చదవమని చెప్పట్లేదు, బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్. డిలే లైన్ క్యాన్సిలర్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ దట్ అని. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ వచ్చే సిగ్నల్ని మనము ఒక డిలే లైన్ క్యాన్సిలర్కి ఇస్తాం. సో డిలే లైన్ క్యాన్సిలర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అదొక బేసిక్గా ఫైనైట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఫిల్టర్ అని ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఫైనైట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఫిల్టర్, మీరు థర్డ్ ఇయర్ ఫిల్టర్స్ చదివారు కదా. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఫైనైట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఫిల్టర్. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో జస్ట్ లెట్ us see here. యా, ఒక నిమిషం. ఓకే, సో ఈ V డిఫరెన్స్ అనేది ఇగో ఇది ఫిల్టర్, దిస్ పార్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇలా గీసాను కదా, ఆ గీసిన దాని లోపల ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్టర్ అన్నమాట. సో ఏం చేస్తుంది, లెట్ us try to understand this. ఓకే, try to understand. Yeah, so let me try to understand what it is doing. The signal is directly going like this. ఒకవైపు ఏమో సిగ్నల్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతా ఉంది, ఇంకో దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఆ సిగ్నల్ని మనము డిలే చేస్తున్నాం, ఒక యూనిట్తో డిలే చేస్తున్నాం. దెన్ యు ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద యాక్చువల్ థింగ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వై. ఇప్పుడు లెట్ మీ రైట్ ఇన్ ద టైం డొమైన్. టైం డొమైన్లో దీని ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది రాస్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా. ఓకే, సపోజ్ లెట్ మీ టేక్ దిస్. ఇక్కడ వస్తుంది 1 అనుకుందాం, ఇక్కడ వచ్చేది 1 అనుకుందాం, ఈ కింద వస్తుంది 2 అనుకుందాం. ఓకే, 1 minute. ఇక్కడ వచ్చేది 2 అనుకుందాం. ఓకేనా, ఇక్కడ వస్తుంది 1, ఇక్కడ వస్తుందేమో 2. ఓకే, సో ఆ 1, 2 ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ రాయబోతున్నాను. లెట్ మీ టైప్ ఇట్ హియర్. పక్కన గీస్తాను, 1 minute. లెట్ మీ మినిమైజ్ దిస్ స్లైట్లీ. ఇక్కడ పక్కన టైప్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా గమనించండి. యా, సో లెట్ మీ టైప్ హియర్. ఓకే, మీరు పైన లైన్ ఆ 1 అనేది చూసారనుకో, సైజ్ పెంచుదాం ఇక్కడ. లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ద ఫాంట్ సైజ్. ఓకే, సో V ఆఫ్ n అనేది మీకు ఇన్పుట్ వస్తుంది కదా, అది డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది పైన లైన్లో. ఓకే, సో అది అలా ఉంటుంది.
కింద లైన్లో చూడండి, మీకు ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఏ డిలే ఎలిమెంట్. సో మీకు కింద ఎంత వస్తుంది అంటే v ఆఫ్ n-1 వస్తుంది. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఒక దాంట్లోంచి ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో యూ విల్ గెట్ దిస్ మైనస్ దిస్. ఓకే, దట్ విల్ బి యువర్ y ఆఫ్ n. అర్థమైందని అనుకుంటా. చాలా సింపుల్ ఈక్వేషన్. అక్కడ కళ్ళ ముందు బొమ్మలో ఏం కనబడుతుందో రాసామంతే. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఈజీగా అర్థం కావడానికి, అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన పరంగా చూస్తే, ఇది ఎక్స్ అనుకో కాసేపు. ఓకేనా, ఆ వి అని ఉంది, కాసేపు ఎక్స్ అనుకుందాం. సో ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ అనుకో. సో నీకు ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి రిలేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు నువ్వు జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయి. అప్లై జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఓకే, అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది చూసుకో. దిస్ విల్ బికమ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్, సారీ, this will become capital X of Z minus Z power minus 1. ఇది గాలిలో ఉండాలి. లెట్ మీ పుట్ 1 minute. ఇక్కడ కొంచెం కష్టం అవుతుంది టైపింగ్లో. Z to the power of -1. ఓకేనా. డిలే ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, మీకు షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ తెలుసు. మీరు ఆల్రెడీ Z ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ చదివారు. X of n -